बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मौजूद वीवर्स, एक और बहुत बड़े डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ जो कामयाबी के साथ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। इनसे करेंगे गुफ्तगू और जानेंगे इनकी कामयाबी का राज। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। असलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह दा। सर आपका नाम? शकील बाजवा। शकील साहब, इलाका केड़ा जे? इलाका साडा जफरवाल नारोवाल। अच्छा शकील साहब, ए दसो कि मज्जां दा कारोबार किन्ने सालों तो करते पे हो? ये काफ़ी देरी हो गई है, सानू भी तकरीबन 20 साल हो गए। अगर मैं पुछां 20 सालों में की पाया, की खोया ते की दसोगे? बड़ा कुछ पाया तो बड़ा कुछ खोया भाई। अच्छा, मिली जुली कैफियत ने। हाँ जी। अच्छा, मजमूई तौर पर अपने आप नू कामयाब फार्मर समझते हो? हाँ अलहमदुलिल्लाह ठीक है। अच्छा शकील साहब दसो कि 20 सालों में ऐसियां केड़ियां कोई गलतियां होइयां ने तुहाडे कोल समझदे हो कि बाकी लोग वो गलतियां तू अवॉइड करन, बच जान? पहले सानू तजर्बा नहीं सी ना जी। डंगरां दा। अच्छा। ये मसाला किस टाइम मंगदे ने, तजर्बा बहुत जेड़ा ना पहले जरूरी है। वेरी गुड, यानी कि पहला बंदे नूं तजर्बा होए। हाँ जी। जी। वो तजर्बा करने वास्ते कितना क टाइम दरकार हुंदा है? नहीं एडी कोई मुश्किल नहीं है। देखो ना, बंदा सियाना होए ना तो उन्हें तजर्बा हो ही जाता, नाले बंदा दूसरे कोलों सीख लेंदा जी बिल्कुल। डेयरी फार्मा तो। अच्छा, पिछे 20 सालों में अपनियां कामयाबियां भी दसो कि तुसीं ए कामयाबी हासिल की? कामयाबियां भाई ये होई ने कि माशाल्लाह अपना कारोबार है जी। ते सारे दे तो जरूरियात जड़ियां ने मज्झां तो जी। पिया पूरियां करदा। तुहाडा साइड बिजनेस कोई नहीं, फुल टाइम यही बिजनेस है? हाँ मेरा तो यही है। अच्छा, ए दसो कि तुहाडे कोल टोटल किन्ने जानवर ने? टोटल भाई कदे गिने नहीं होणगे, तकरीबन कोई 40-50। 40-50 माशाअल्लाह। ए 40-50 जानवरां दी नस्लां दा भी पता जे? नस्ल हुण तक काफ़ी ये हुई है, आरफ वाले दी नहीं चलती है साडे। तुसीं जानवर अरह वाले तो लैके आंदे हो? हाँ हाँ आरफ वाले खुद जाके लैके आई दा। ठीक है, तो ये वास्ते तुसीं रजू डेरियां ते करदे हो या मंडी ते? नहीं घरां चों हवेलियां चों चक्कां चों जा के ना जी ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। की समझते हो कि एक मझ किहड़े सूए दी लैनी चाहिदी है? ਪਹਿਲਾਂ दूसरी ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਇਹ जी। ਬਿਹਤਰ ਹੈ। शकील साहब वावा सारा तजर्बा है, इस वास्ते पुछन लगा कि मझ किन्ने के सूए सू जाती है आम तौर पर? ਮੱਝ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸੂਏ ਸੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। अच्छा, दुध किन्ने के सूए तक सही दिंदी है तो फिर किन्ने के सूए तो बाद थल्ले आ जाती है? ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ जी। ਸੂਏ ਹੀ। अच्छा, ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਣ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। की समझते हो कि दुध नस्लों विच है या खुराक विच है? ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। अच्छा, नस्ल की अहमियत अपनी जगह है। ਹਾਂਜੀ ਨਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक। अच्छा, जो चंगी नस्ल लैन जाते हो तो उस इलाके का असीं भी विजिट किया है, उधर के लोग व्यापारी बड़े सियाणे ने, वो इधरों मज्झां खड़ के उधर नीली दियां करके वेचते हैं। तुसीं इस गल तो किवें होशियार रहंदे हो? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੈ। जी। पहचान होए तो बंदा मार नहीं खांदा? ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮਹੀਂ ਦੀ, ਆਰਫ ਵਾਲੀ ਮਹੀਂ ਦੀ। जी। ਵਾਕਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ, जी ਇਥੋਂ ਖੰਗੜੀਆਂ ਮਹੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਨ ਲਵਾਇਆ। बिल्कुल। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ जी ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ बिल्कुल ठीक। ਲੋਕਲ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। अच्छा, रावी का तजर्बा भी किया जी? ਨਹੀਂ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। तुसीं नीली ते बहुता फोकस किया है? ਹਾਂਜੀ किसी नीली ने तुहाडे इलाके, तुहाडे इत्थे डेरे ते आके मैक्सीमम किन्ना क दुध दिता है वध तो वध? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 25-26 ਸੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੋਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ। माशाअल्लाह 25-26 ते मझ जाती है नीली दी। ਹਾਂਜੀ ते अगर एवरेज गल करिए औसतन ते आम मझां किन्ना क दुध दे छड़दियां ने? ਐਵਰੇਜ 5 किलो ही बनती है हर मझ की, वो भी चंगी मझ होवे एक टाइम दी? ਹਾਂਜੀ यानी कि 10 किलो एवरेज है? ਹਾਂਜੀ। ठीक है। अच्छा, गाइयां चौखा दुध दिंदियां ने, गाइयां 20-30-40 लीटर भी कर छड़दियां ने, मझां दी एवरेज है 10 लीटर। तुसीं अपने तजर्बे नाल दसो कि फिर मझां दा फार्म बनाना बेहतर है कि गाइयां दा फार्म बनाना बेहतर है?
ਗਾਈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗਾ ਕੋਈ ਟੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਮੱਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕੁ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ 2 ਮਣ 2 ਮਣ ਸ਼ਾਮੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੇਟ ਕੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੁਤਮਿਨ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਖਰਚਾ ਮਹੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਬਚਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਂ ਚੰਗੀ ਮਹੀਂ ਹੈ ਨਾ 15-16 ਸੇਰੀ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਖਰਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2-4 ਕਿਲੋ ਬਚਦਾ। 2-4 ਕਿਲੋ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਆ। ਜੀ। ਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਨੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਿਆਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੱਠਾ ਹੀ, ਚੋਖਰ ਵਗੈਰਾ, ਮੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਝਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਵਾ ਕੇ ਮਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਲ, ਚਾਦਰ, ਜਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 40-50 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 5-6 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜੀ 15-15 ਮਈਆਂ, 15 ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਭ ਲਏ? ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਆਸਾਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਵੀਰ ਹੋ, 8 ਵੀਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, 8 ਭਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਈਆਂ ਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 1-2 ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 ਦਫਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਚਾਈ 4 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ਮੀਨ, ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੱਪੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਲਾਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਲਾਬ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮਈਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਇੱਕ।
ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਲਈਦਾ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਸਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਮਕਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈਦੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, ਵਧਾਓਗੇ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਵਪਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਭੌਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਕੋ 5-4 ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬਚੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜੀ। ਆਪ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵੇਲੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੇ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।